সোনাপুৰৰ কচুতলিৰ উচ্ছেদিত স্থানত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ শিলান্যাস কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰায় 174 বিঘা ভূমি সামৰি স্থাপন হ'ব অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যালয়। শিলান্যাস অনুষ্ঠানৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সম্বোধন কৰে বিশাল জনসভা। শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, শ্ৰীযুত ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুতা বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই সভাৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম। সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি আৰু অসম চৰকাৰে কৰা উচ্ছেদ অভিযানক গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা। ভাষণত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। ভোট বিচাৰি ওলোৱা কংগ্ৰেছক প্ৰশ্ন গৃহমন্ত্ৰীৰ। অসমৰ কেইবাখনো জিলা মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰে ভৰিল। এই জিলাসমূহ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰাৰ বাবে জগৰীয়া কোন? অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সংস্থাপিত কৰিছিল কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ পুনৰ শাসনলৈ আহিলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদিব জানো বুলি প্ৰশ্ন অমিত শ্বাহৰ। কংগ্ৰেছে অসমত IMDT আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা দিবলৈ কংগ্ৰেছে আনিছিল IMDT আইন। অসমৰ সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ বাবে কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে বুলিও অমিত শ্বাহে মন্তব্য কৰে। मित्रों, कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुसे, जिसने असम की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम। उस वक्त भी हम घुसपैठ का विरोध करते थे। असम आंदोलन के समर्थन में हम सभी लोग देश भर से आए थे और हम नारा लगाते थे देश में, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। परंतु ये कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। आज कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने निकली है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी है भाई? अरे जोर से बोलो, किसकी है? आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहकर जाता हूं कि आपने जो पाप किया है, वो पाप से आसाम को मुक्त कराने का काम हम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी करने वाले। हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई। अभी अभी उन्होंने कहा कि 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराएंगे। हेमंत को मैं जानता हूं, ये वचन के बड़े पक्के हैं। मैंने गत चुनाव में कहा था 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने 1.5 लाख लोगों को करप्शन के बगैर नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया है। तो 5 लाख बीघा ये जरूर पूरा करेंगे, मगर इससे क्या आसाम की समस्या हल हो जाएगी? आप मुगालते में मत रहना, आसाम की समस्या हल नहीं होगी। यहां से निकलकर कहीं और जाएंगे, देश के कहीं और हिस्से के जाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, 5 साल के लिए फिर से कमल फूल की सरकार बनाइए। आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है। अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा, चाहिए हिम्मत, चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। घुसपैठियों का जाना तय है, परंतु उसको निकालने के लिए राज्य सरकार का समर्थन चाहिए। मुझे बताओ भाई, जिन्होंने घुसपैठिए घुसाए, वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को निकालने देगी क्या?
जरा जोर से बोलो, कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी? अरे जोर से बोलो, निकालने देगी? घुसपैठिया निकालना है तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में, ये 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी वो घटकर 36 लाख हो गई और पूरे जिले घुसपैठियों से भर गए। ये 7 जिले जो है, धुबरी, बारपेटा, दरंग, मोरीगांव, बोंगाई, नवगांव और गोलपाड़ा, वो भी हमारे हैं भाई। उसको घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बताइए, जोर से बोलो, बचाना चाहिए नहीं कराना चाहिए? मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं, क्या आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे। আৰু বৰপেটা ৰোডৰ সেনকো গহনালয়ৰ ডকাইতি কাৰ্যৰ ক্লু লাভ কৰা হৈছে। সেনকো গহনালয় ডকাইতিত জড়িতৰ সন্দেহত 4জনক আটক কৰা হৈছে। সোধপোছৰ বাবে 4জনক আটক বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ। গোৱালপাৰাৰ মাকৰিৰ পৰা 4 অভিযুক্তক আটক। আটকাধীন 4 যুৱকৰ ঘৰ পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰত। মুকেশ দাস, তুষাৰ বিশ্বাস, ৰোহিত কুমাৰ আৰু প্ৰিয়াংশু কুমাৰক মাৰাথন জেৰা আৰক্ষীৰ। জলপাইগুৰিত ঘৰ মুকেশ দাস আৰু তুষাৰ বিশ্বাসৰ, আনহাতে ৰোহিত কুমাৰ আৰু প্ৰিয়াংশু কুমাৰৰ ঘৰো জলপাইগুৰিত। এসপ্তাহ পূৰ্বে গোৱালপাৰাৰ মাকৰিত ভাড়াঘৰ লৈছিল আটাইকেইজনে। 5জনীয়া অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতে গহনালয়ত চলাইছিল লুটপাট। ডকাইতৰ দলে লুটি নিছিল 12 কোটি টকাৰ আ অলংকাৰ। সেনকো অলংকাৰত দিন দুপৰতে চলাইছিল লুটপাট। কৰ্মচাৰীৰ হাত ভৰি বান্ধি সেই লুটপাট চলাইছিল, মূৰত বন্দুক থৈ তেওঁলোকক আতংকিত কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া কেইবাজনকো সন্দেহবশতঃ কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। দুলিয়াজানত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। টিংৰাই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। ৰহস্যজনক অৱস্থাত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত মৃত্যু হোৱা 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ নাম লাকি দাস। মৃত ছাত্ৰজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জয়পুৰ মণিপুৰী বস্তিত। বিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা ছাত্ৰাবাসত থাকি বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল ছাত্ৰগৰাকীয়ে। ছাত্ৰজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। ইপিনে ছাত্ৰ আৱাসৰ শৌচাগাৰত ছাত্ৰগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি দাবী বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আমাৰ ভতিজা লাকি দাস এটি স্কুলত পঢ়ে, হোষ্টেলত থাকে। যোৱাকালি 4টা বজাত সিহঁতি ফোন কৰিছে, প্ৰিন্সিপালে না কোনে কৰিছে ঘৰত কৰাৰ পিছত ল'ৰাজন এবাৰ ক'লে ছুইচাইড কৰিছে বুলি। তেতিয়া আহিলোঁ, আহি চাইছোঁ তাক অইল মেডিকেলত ভৰ্তি কৰি থৈছে। যদি ল'ৰাজন ছুইচাইড কৰিছে তেতিয়াহ'লে সি পুলিচক মাতিব লাগে, পেৰেণ্টছক মাতিব লাগে, পুলিচে খুলিব। সিহঁতি কেনেকৈ খুলিলে? সিহঁতি খুলি মেডিকেলত লৈ যাই পেলাই আকৌ আমি আহি পালে ইমান দেৰিলৈকে নাই বুলি ইয়াতে কৈ দিছে। তথাপি মন শান্তিৰ কাৰণে লৈ গৈছোঁ ডিব্ৰুগড়, তাতো এনেকৈ ভেণ্টিলেটৰত দি থৈছে। নাই আৰু ল'ৰাজন মানে কি বুলি ভাবিছে মানে এইটো মাৰ্ডাৰ কৰিছে। সিহঁতি মাৰ্ডাৰ কৰিছে, আমাক ন্যায় লাগে। কেনেকৈ হ'ল? ল'ৰাটো ইয়াত পঢ়িবলৈ দিছিলোঁ আমি, সিহঁতক মাৰিবলৈ দিয়া নহয়। আমাক ন্যায় লাগে, বিচাৰ লাগে। এইবাৰ নগাঁৱৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিৰ গছত খুন্দা ট্ৰেভেলাৰৰ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 11জনকৈ যাত্ৰী। জালুকবাৰীৰ গোপাল থানৰ পৰা মাজুলীলৈ গৈ আছিল বাহনখন। আহতসকলক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।
মানুহ আছিলে 11জন। মহিলা আছিলে পুৰুষ আছিলে? মহিলাও আছিলে পুৰুষ আছিলে। ইনজিঅ'ৰ কিমান হৈছে? গোটেইকেইটা এতিয়া আপোনাৰ মেডিকেল কলেজত নিয়া হৈছে। চবকে মানে আমি ৰাইজে মিলি চবেই ধৰি মেলি আমি এম্বুলেঞ্চ মাতিলোঁ, আমাৰ পুলিচক সহায় কৰিছে, আমি পঠিয়াই দিলোঁ। ৰূপহীয়াতৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পূব ফটাল জাৰত বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান। চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে কৰা বড়ো ধানৰ খেতিত বন বিভাগে চলালে উচ্ছেদ অভিযান। কেইবা হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমিত অবৈধ দখলেৰে কৰিছিল খেতি বাতি, ফিচাৰী নিৰ্মাণ। হাতী লগাই গৰাজান বনাঞ্চলিক বিষয়াই নষ্ট কৰে অবৈধভাৱে কৰা বড়ো ধানৰ খেতি। সকলো দেখি শুনিও দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নীৰৱ দৰ্শক হৈ থকাৰ অভিযোগ আছিল বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। এতিয়া একেবাৰে শেষ হৈ যাব, পানী নাই যে। এবাৰ দিল্লীত উত্তৰ পূবৰ যুৱতীক বৰ্বৰ আক্ৰমণ। উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী 19 বছৰীয়া যুৱতীক কোঠাত আবদ্ধ কৰি 3 দিন ধৰি ধৰ্ষণ। তাৰ পাছত যুৱতীগৰাকীৰ সৰ্বশৰীৰত চোকা অস্ত্ৰৰে ৰেপি প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা প্ৰেমিক শিৱমৰ। হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ 69ত 2 লিভিনত আছিল। সংকটজনক অৱস্থাত এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱতীগৰাকী। ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী GD গোৱেংকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বায়'টেকনলজিৰ ছাত্ৰী। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত 19 বছৰীয়া শিৱমৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ। তাৰ পাছৰে পৰা 2 লিভিনত আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে দিল্লীৰ DCPয়ে। ইতিমধ্যে গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত তথা দিল্লীৰ বাসিন্দা শিৱমক। বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ পুনৰ কংগ্ৰেছক সকিয়নি অখিল গগৈৰ। উজনিৰ আসন নিদিলে মিত্ৰতা নহ'ব বুলি ঘোষণা ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ। আজিৰ বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ জনোৱা হ'ব কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলৰ দাবী নামানিলে নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ঘোষণা অখিল গগৈৰ। ৰাইজৰ দলক 15খন আসন এৰি দিয়াৰ দাবী অখিল গগৈৰ। ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছে 5টা সংখ্যালঘু সমষ্টি। শিৱসাগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও অখিল গগৈক হৰুৱাব নোৱাৰে বুলি দাবী অখিল গগৈৰ। 15টা আমাকতো 15খন আসন লাগিব। 1 নম্বৰ, এই 15খন আসন আমাৰ চইচত দিব লাগিব ন। মাত্ৰ 15খনে লৈছোঁ। অসমততো 15খন আসন নাই। অসমততো 126খন আসন আছে। 126খন আসনৰ আমাক 15খন আসন আমাক চইচত লাগে। তাৰ ভিতৰত গৌৰৱে মোক কৈছিলে যে নহয় অখিলদা 3খন আমি চইচত দিম। আমি সেইটোও মানি লৈছিলোঁ। তাৰমানে 12খন আমাৰ চইচত লাগে। এতিয়া 4খনে আমাৰ চইচত আহিছে। মানে পচন্দখিনি তেওঁলোকে ৰাখি থৈ দিছে। তেওঁলোকে মানে আলোচনাত বহিবলৈ যোৱা মানুহবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ কেণ্ডিডেট আকৌ যোনে দিয়ক কোনে নিদিয়ক সেইটো বাদ দিয়ক। আজিৰ দিনটোত 3জন বিধায়ক আছোঁ। অখিল গগৈ শিৱসাগৰত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিলেও হৰুৱাব নোৱাৰে, আৰু চেয়াৰমান আলী আছে। যোন আহক, বিজেপিৰ আহক কংগ্ৰেছৰ আহক, চেয়াৰমান আলীক হৰুৱাব নোৱাৰে। আৰু ৰচিদ মণ্ডল আছে। যোন আহক, বিজেপি আহক, AGP আহক, কংগ্ৰেছ আহক, আমাৰ 3জন বিধায়কক হৰুৱাব নোৱাৰে। আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক যে ৰাইজৰ দলৰ 1জন প্লাছ 2জন 3জন হৈ গ'ল 26ত। তাৰ পাছৰ একাউণ্টটো কৰি আছোঁ এতিয়া আমি বিচাৰি আছোঁ যে 15টা ছিটৰ ভিতৰত 15টা জিকিম। 15টা ছিটৰ ভিতৰত 15টা জিকিম, এনেকৈ প্লেন কৰি আছোঁ। 5টা সেইকাৰণে সংখ্যালঘুৰ ছিট লাগে। তাৰ ভিতৰতো আকৌ 2টা কৈছোঁ যে ঠিক আছে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডলি দিয়ক আমাক। 15টাৰ ভিতৰতো আকৌ 2টা ফ্ৰেণ্ডলি বিচাৰিছোঁ। কথাটো বুজিছেনে? 13টাহে। এই ফ্ৰেণ্ডলি 2টাও জিকিম আৰু 13টাও জিকিব লাগে আমাৰ। 15টাৰ ভিতৰত মই 15টা জিকিব লাগে, তেতিয়াহে চৰকাৰখন হ'ব। সেইটো আলোচনা চলি আছে। নাই, সেইটো এটা হাইপথেটিকেল কথা। সেইটো কথা আলোচনা হ'ব, আলোচনাৰ মাজত চৰ্চা চলিব, তেতিয়া ডেটটো ফাইনেল হৈ যাব। এইটো আগতীয়াকৈ ডেট ফাইনেল হৈ নাযায় নহয়। 24 ঘণ্টাটো হ'ব পাৰে, 12 ঘণ্টাটো হৈ যাব পাৰে, 24 ঘণ্টাটো হ'ব পাৰে, 2 দিনো লাগিব পাৰে। আলোচনা সেইটো আমাক কিয় সুধে? তেখেতসকলৰ দলৰ কথা এটা আমি উত্তৰ কেনেকৈ দিম? আমি যিমান সোনকালে নিষ্পত্তি হ'ব। সোনকালে হৈ যাওক, আজিয়ে হৈ যাওক, গোটেই বিষয়টো চেটেল হৈ যাওক। আমাৰ 2 দিন দেৰিকৈ হ'লেও হ'ব। অখিলদাৰ বিষয়টো নিষ্পত্তি আজিৰ দিনতে হ'লে আমি আটাইতকৈ সুখী হ'ম। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলৰ জৰুৰী বৈঠক। ৰাইজৰ দলৰ মঠঘৰীয়াৰ কাৰ্যালয়ত এই বৈঠকত উপস্থিত আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল, শ্বেৰমান আলী। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত শ্বেৰমান আলী। কংগ্ৰেছে আকোৰগোজ মনোভাৱ এৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য শ্বেৰমান আলীৰ। আমিতো আশা কৰিছোঁ
বিজেপিক শাসনৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে আকোৰগোজ মনোভাৱ এৰি সৰু সৰু দলবোৰৰ লগত অলপ এৰা ধৰাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰক। যদিহে তেওঁলোকে বিজেপিক আঁতৰাব খুজিছে আৰু যদি তেওঁলোকে বিজেপিক আঁতৰাব খোজা নাই তেতিয়াহ'লেতো আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ভূপেন বৰা। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিছিল ভূপেন বৰাই। দলীয় এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। ২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভূপেন বৰাই। কইনাধৰাত অমিত শ্বাহৰ সৈতে হৈছিল ভূপেন বৰাৰ বৈঠক। গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে আধা ঘণ্টাজোৰা বৈঠকৰ পিছতেই প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। বৈঠকত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিধায়ক মানৱ ডেকা। অমিত শ্বাহৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ ব্যৱহাৰত মুগ্ধ হৈ পৰে ভূপেন বৰা। বৃহৎ কাৰ ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী ৰণদংকা UPPLৰ। ওদালগুৰিৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ উলিওৱা হৈছে এই কাৰ ৰেলী। মেগা কাৰ ৰেলীত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 1000খন চাৰিচকীয়া বাহন। 10টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে UPPL। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে উলিওৱা কাৰ ৰেলীত ভাগ লৈছে UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে। যুৱ শাখাৰ পৰা বিশাল এটা কাৰ ৰেলী লোৱা হৈছে। এই কাৰ ৰেলীটো ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোকৰাঝাৰলৈ যাব আৰু আমাৰ এই কাৰ ৰেলীৰ মূল থিমটো হৈছে হাৰমনি আৰু আমাৰ ইউনিটিৰ কাৰণে। আমাৰ সমাজৰ মাজত শান্তিৰ এটা বাতাবৰণ থাকিব লাগে, সম্প্ৰীতি এটা থাকিব লাগে আৰু অনাগত দিনত আমি ঐক্যভাৱে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে এই ৰেলীটো লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মৰ লোক ওলাই আহিছে। অকল যুৱই আহিছে এনেকুৱা নহয়, ইয়াত সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোক ওলাই আহিছে। আৰু যোৱা 5টা বছৰত UPPL মডেলৰ যিটো ৰাজনীতি আছিলে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰা নিৰাপত্তা পাব লাগিব, সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'ব লাগিব, ভূমিৰ সমস্যা স্থায়ীভাৱে সমাধান হ'ব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা লৈ পেলাই যুৱ যুৱতীসকলে গুণগত শিক্ষা পোৱাৰ লগতে সংস্থাপন পাব লাগিব। বিধানসভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত UPPL দলে ওদালগুৰিৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰলৈ যি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ যি কাৰ ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। আৰু এই BTCত যি অশান্তি হৈ আছে সেই অশান্তিৰ বাবে এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এইদৰে কাৰ ৰেলী ওলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দৃশ্য হৈছে ওদালগুৰি ডায়মণ্ড খেলপথাৰৰ। আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এই কাৰ ৰেলী UPPLে এক দাবী কৰিছে যে আচলতে এক সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে BTCত অশান্তি হৈ আছে আৰু সেই অশান্তিৰ বাবে এইদৰে আচলতে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰ ৰেলী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে উলিয়াইছে। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী আছে, কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী। মই জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ পৰা পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব BPFে চৰকাৰ কৰা 4 মাহ বা 5 মাহ হ'ল, হোৱাৰ পিছতে কিন্তু আপোনালোকে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰ ৰেলী উলিয়াব লগা হৈছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? চাওক, যি মূলা বাঢ়ে দুপাততে চিন, আৰু এই কথাখিনিৰ প্ৰাসংগিকতা যে আছে আৰু এই BTR অঞ্চলত এইটো চবতকৈ মানুহৰ মনত আজিৰ তাৰিখত মানে চিন্তনীয় এটা বিষয় যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া 4টা মাহ 5টা মাহ সামনে শাসন চলালে। তেখেতসকলে যোৱা 17টা বছৰত যিটো কেৰেক্টাৰ যিটো মডেল তেওঁলোকে ছেট কৰিছিলে যে ইয়াত অশান্তময় পৰিৱেশ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থা হেৰুওৱা এটা পৰিৱেশ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সাকু যে লাগিছিল সেই সাকু নোহোৱা এটা পৰিৱেশ। কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ UPPL চৰকাৰ অহাৰ লগে লগেই এই অঞ্চলত আমি এটা মডেল আমি ছেট কৰিছোঁ যে UPPL মানে শান্তি, UPPL মানে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়। আৰু এই সমন্বয়ৰ দ্বাৰা আমাৰ যুগ বছৰ ধৰি যিখিনি আমাৰ হাতাম পুৰুষীয়া সম্পৰ্ক আছিলে, যিটো নেকি 17টা বছৰ সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে। বিশ্বাস বোলা এই অঞ্চলত কেতিয়াবা যে শান্তি ঘূৰি আহিব সেইটো মানুহে বিশ্বাসে কৰা নাছিলে। কিন্তু এনেকুৱা এটা অবিশ্বাস্য সময়তো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া UPPL চৰকাৰে যিটো শান্তি স্থাপন কৰিলে, মডেল এটা ছেট কৰিলোঁ। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে আৰু এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আজি BTR অঞ্চলত 26টা জনগোষ্ঠী আছে। সেই 26টা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো দল সংগঠন ব্যক্তি বিশেষে
আজি UPPLটো মিছ কৰিছে আৰু এইটো গোটেই অসমবাসীয়ে হয়তো নিশ্চয়কৈ দেখিছে গোটেই মানে ৰাষ্ট্ৰই দেখিছে সেইকাৰণে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত UPPL এনে এটা ৰাজনৈতিক দল এনে এটা ৰেজিষ্টাৰ এনে এটা ৰিকগনাইজ দল হয় যিয়ে BTRৰ আমি যেটা 5টা বছৰৰ মডেল আমি সেট কৰিছোঁ সেই মডেলটো আমি অসম পৰ্যায়তো আমি লৈ যাব পাৰোঁ আজিৰ পৰা T20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ মূল যুঁজ অৰ্থাৎ সুপাৰ 8ৰ খেল প্ৰথমখন সুপাৰ 8ৰ খেলত নিউজিলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব পাকিস্তান কলম্বোত সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিউজিলেণ্ড পাকিস্তানৰ খেলখন গ্ৰুপ পৰ্যায়ত 4খনকৈ খেল খেলা নিউজিলেণ্ড আৰু পাকিস্তানে জয়ী হৈছিল 3খনকৈ খেলত অৱশ্যে নেট ৰান ৰেটৰ তুলনাত গ্ৰুপ পৰ্যায়ত পাকিস্তানতকৈ ওপৰত আছে নিউজিলেণ্ড গ্ৰুপ পৰ্যায়ত নিউজিলেণ্ডৰ নেট ৰান ৰেট +1.227 বিপৰীতে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত পাকিস্তানৰ নেট ৰান ৰেট +0.976 এপিনে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সুপাৰ 8ৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত শ্ৰীলংকা বনাম ইংলেণ্ড আৰু সন্ধিয়া 7 বজাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ভাৰতে কাইলৈ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ভাৰতৰ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব সুপাৰ 8ৰ তৃতীয়খন খেল 23 ফেব্ৰুৱাৰীত জিম্বাবুৱে বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব পাকিস্তান 25 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীলংকা বনাম নিউজিলেণ্ড 26 ফেব্ৰুৱাৰীত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা 26 ফেব্ৰুৱাৰীতে ভাৰতৰ মুখামুখি হ'ব জিম্বাবুৱে 27 ফেব্ৰুৱাৰীত ইংলেণ্ড বনাম নিউজিলেণ্ড 28 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি হ'ব পাকিস্তান 1 মাৰ্চত জিম্বাবুৱে বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত হ'ব দুখন সুপাৰ 8ৰ খেল 4 আৰু 5 মাৰ্চত হ'ব দুখন ছেমি ফাইনেল 8 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেল খুমটাইত সংঘটিত শিহৰণকাৰী মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে আটাচাৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ৰছীৰে বান্ধি বিবস্ত্ৰ কৰি 16 বছৰীয়া কিশোৰক মৰেল পুলিচে দিছিল তালিবানী শাস্তি এই ঘটনাত জড়িত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত খুমটাই আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত শতাধিক লোকৰ প্ৰতিবাদ খুমটাই আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতো এজন লোকে কিশোৰটিক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী দোষীক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী আৰক্ষী প্ৰশাসনক প্ৰেমজনিত ঘটনাৰ অজুহাতত এগৰাকী কিশোৰীৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ই বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছিল কিশোৰটিক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যোৱা 15 তাৰিখে আমাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক ৱাছিম খান নামৰ এজন ব্যক্তি এজন অনা অসমীয়া মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ঘৰলৈ মাতি পইচা দিম বুলি কৈ ঘৰলৈ মাতি তেখেতক নগ্ন কৰি তেখেতক যেনেধৰণে মাৰপিট কৰি তেখেতৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিলে এইটো একেবাৰে নিন্দনীয় আৰু অমানৱীয় এটা ঘটনা গতিকে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা যিসকল ব্যক্তি আছে আজি সেই ছাত্ৰজনে নিজ মুখেৰে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰায় 25-30 জন ব্যক্তিয়ে তেখেতক আবদ্ধ কৰি ৰাখি ঘৰৰ ভিতৰত বান্ধি নগ্ন কৰি মাৰপিট কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু মাত্ৰ 6 জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক কিন্তু এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা লজ্জাজনক কথা যে ৰাজেন সিং যিজন SP গোলাঘাট জিলাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত খুমটাই আৰক্ষী চকীত কেনেকৈ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত ৱাছিম খান নামৰ এজন ভণ্ড এজন গুণ্ডাবী যিজনে কেনেকৈ মাৰিবলৈ পালে কাৰ ছাত্ৰৰ ছায়াত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গতিকে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এই ঘটনাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ গোলাঘাট জিলাৰ যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিং তেখেত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আছে গতিকে অসমৰ DGP মহোদয়ক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে ৰাজেন সিঙক নিলম্বন কৰিব লাগিব আৰু লগতে যিসকল খুমটাই থানাত এই সময়ত দায়িত্বত আছিলে সেইসকল বিষয়ববীয়াক কিন্তু বৰখাস্ত কৰিব লাগিব চাকৰিৰ পৰা আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি গোটেই ঘটনাটোক আপুনি তদন্তৰ আওতালে আনক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত এই বিচাৰটো হ'ব লাগিব এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰাটো আমি চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমি শিক্ষিত সমাজে কেতিয়াও আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ গতিকে যেতিয়ালৈকে এই 25-30 জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে যেতিয়ালৈকে ৱাছিম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে যেতিয়ালৈকে ৱাছিম খান আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালক খুমটাই চাহ বাগিচাৰ পৰা উচ্ছেদ নকৰে এই সংগ্ৰাম কিন্তু চলি থাকিব যাদৱ পায়েঙৰ মোলাই কাঠনিৰ পিছত এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ নলনী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অগ্নিসংযোগ দুষ্ট চক্ৰৰ
বনাঞ্চলখনৰ এটা অংশত দুষ্ট চক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰে। বনাঞ্চলখনত থকা হলং গছসমূহ কাটি বন মাফিয়াই নিৰ্বিঘ্নে চলাইছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াত এই বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। বনাঞ্চলখনত দুষ্ট চক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ৭২ ঘণ্টাৰ পিছতহে বন বিভাগৰ লোক সেই স্থানত উপস্থিত হোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ। উল্লেখযোগ্য যে ২০ লাখ টকীয়া কাম্পা আঁচনিৰ যোগেদি ৫ হেক্টৰ ভূমিত হলং প্লেণ্টেশ্যন নামেৰে অসমৰ জাতীয় হলং গছ ৰোপণ কৰিছিল বন বিভাগে। অৱশ্যে বৰ্তমান বনাঞ্চলখনত ৯৫% গছপুলিৰ নাই কোনো অস্তিত্ব। অভিযোগ অনুসৰি বন বিভাগে অৰ্ধত হলং গছৰ পুলি এই বনাঞ্চলৰ ভিতৰত ৰোপণ কৰাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় ৯৫% গছপুলি নোহোৱা হৈছে। সময় হৈছে ত্ৰিবাতিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।